this is about Iraq, as I said. There are 3 short stories that they have appended to it. Ki what exactly is taking place in Iraq and how does one make sense of it. त्याच्यातली पहिली जी आहे, the cover story itself is a longish essay by Aijaz Ahmed. Now I don't know how many of you know Aijaz Ahmed and what do you know him for, but Aijaz is one big Indian scholar about what is called as political science, की ज्याला रूढ अर्थाने political science आणि international relations असं म्हणतात. ते त्याचे एक खूप विख्यात अशा प्रकारचे स्कॉलर आहेत आणि ते खूप एक्सटेन्सिव्हली या गोष्टींवरती आणि या विषयांवरती लिहितात. त्यांच्या अभ्यासाचा जो एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे, समथिंग कॉल्ड एज वेस्ट अँड सेंट्रल एशिया. So if you have anything new happening in West and Central Asia, you would invariably get a essay done by Aijaz Ahmed in the front line. A. B. Aijaz is a old school scholar of international relations. त्याच्यामुळे the Aijaz Ahmed essays normally fall into a certain block. की पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इंटरनॅशनल रिलेशन्स ज्या पद्धतीने एक अभ्यासाचा विषय म्हणून जगभरात डेव्हलप होत गेला, त्याच्यामध्ये एक खूप विशेष अशा प्रकारची दरी होती. So one was a way of understanding it as Washington understood it by dividing the world into specific areas according to American interests and developing something that was called as an area study school of international relations. किंवा बा ते एरिया स्टडीज नावाचं एक प्रकरण आहे. आता दॅट्स नाउ प्रिटी ओल्ड, नोबडी एनी लॉन्गर बिलीव्स इन इट, नॉट इवन द अमेरिकन्स बिलीव इन इट. पण उसका भूत जो है वो अभी तक सवार है. की कधी कधी आपल्याला पण असं वाटतं की आपण भारतात न राहता आपण साऊथ एशियात राहतो. सो आपण साऊथ एशियात राहतो ह्याचा आपल्याला एक बोध होणे हा एरिया स्टडीजचा कमाल आहे. की एरिया स्टडीज मेक्स यू फील ॲट टाइम्स व्हाईल यू रीडिंग समथिंग की ना आपण ते म्हणतात बरं आपण दक्षिण एशियातच राहतो. आपण दक्षिण एशियात राहत नाही, आपण भारतातच राहतो. पण आपल्याला आपण दक्षिण एशियात राहतो असं वाटणं हे एरिया स्टडीजमधनं येतं. ओके, सो वन इज दॅट वे ऑफ लुकिंग ॲट द वर्ल्ड. पण ऑब्व्हियसली वॉट द एरियाज इन विच द वर्ल्ड गेट्स डिवायडेड इन टू आर एरियाज विच आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इकॉनॉमिक अँड अमेरिकन मिलिटरी इंटरेस्ट. आणि the two of them coalesce, the two of them almost have an organic and an inseparable relation between them. So American military interests and American economic interests can never be safely segregated from each other. So तुम्ही ते असे आयसोलेशनमध्ये किंवा वेगळे करून त्यांचा विचार किंवा त्यांचा अभ्यास करण्याचा फारसा प्रयत्न फारसा हाती काहीच देत नाही. कारण अशा पद्धतीने ते सेपरेटच करता येत नाहीत. They have military interests precisely because they have economic interests, and they have economic interests precisely because they have military interests. Okay, so they are like inseparable when it comes to understanding as to how do the Americans treat the world. As opposed to it was a certain idea which was generated with Moscow. Most of the idea of the world that has developed till 1945 has got developed on account of something called as imperialism and colonialism. आणि त्याच्यामुळे the obverse to this idea always has to be anti-colonialism, anti-imperialism. Okay, so the Moscow idea was की जग काय आहे तर जग is a division between those European and Atlantic states that have empires all over the world. आणि त्या empires चे constituents काय आहेत तर things which are called as a colonies. Okay, so the Western European and the Atlantic states are empires and their imperial exertion is something that is called as a colonies. So the Moscow idea was that what has to be done is you have to factor in something called an anti-imperialism, anti-colonialism, and you have to understand the world through that. Okay, Aijaz belongs to that school and that idea of things. म्हणजे ते काय त्याला आपण म्हणतो ना ते डिफॉल्ट आहे की जर तुम्ही फ्रंटलाईनमध्ये लिहित असताल आणि कव्हर स्टोरी म्हणून छापले जात असताल तर ऑब्व्हियसली तुम्ही अँटी इम्पिरियल आणि अँटी कॉलोनियल असणं हे एका अर्थाने कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी आहे. कारण तसे जर नसताल तर फ्रंटलाईन तुम्हाला छापणार नाही. म्हणजे देयर इज नो रिझन वाय द फ्रंटलाईन शुड पब्लिश यू इफ यू आर नॉट अन अँटी कॉलोनियल अँटी इम्पिरियल. ओके, सो द एसे लार्जली म्हणजे द एजाज एसे इज अ लार्ज बिग थिंग ऑन जे काही चाललेलं आहे ते कसं अमेरिकेच्या एकंदरीत साम्राज्यवादी आणि वासाहतिक धोरणांचा परिपाक आहे. हे आज जे काही घडतंय हे घडण्याला कारण काळाच्या कुठल्याही टप्प्यावर जा, म्हणजे 1914-16ला जा, 1945च्या नंतर जा, 1952च्या इजिप्शियन रेव्होल्युशन नंतर जा, 79 to 89च्या इराण इराक वॉरला जा, 1991च्या इराक इन्व्हेजनला जा, 2003च्या इराक इन्व्हेजनला, कुठल्याही पॉईंटला जा. ह्याचं ओरिजिनल सिन काय, याचं मूळ पाप काय? ह्याचं मूळ पाप इज युअर इंटेन्शन टू एक्झर्ट एम्पायर
युअर इंटेन्शन टू बी ॲज इम्पिरियलिस्टिक अबाउट द वर्ल्ड ॲज इज पॉसिबल, हे या सगळ्याचं मूळ पाप आहे. सो हे सगळं का घडतंय, तर हे सगळं घडण्याचं एकमात्र कारण आहे म्हणजे अमेरिकन्स हॅव अ डिझायर टू डॉमिनेट द वर्ल्ड, and it's this desire to dominate the world in an imperial manner which is responsible for all this which is happening. ओके, सो अगदीच ती सगळी जी काय 8-10 पानं आहेत ती जर 4 रूपांनी सांगायचं झालं तर व्हॉट इज ही टॉकिंग अबाउट, ही इज एसेन्शियली टॉकिंग अबाउट दिस इज ॲज अ कवर वुड से हाऊ टू रुइन अ कंट्री. ओके, अँड खाली इज अ US गाईड. सो हे त्याच्या ज्या काय पॉकेट टाईप बुक्स येतात, हाऊ टू लर्न अ न्यू लँग्वेज, ह्या खूप पॉप्युलर असतात अमेरिकेमध्ये. कारण आफ्टर एव्हरीथिंग दॅट इज सेड अँड डन, द युनायटेड स्टेट्स अँड ॲव्हरेज अमेरिकन आर द मोस्ट स्टुपिड पीपल अंडर द सन. तो त्यांना अशाच गोष्टी पाहिजे असतात की ज्या खिशात सरकवता येईल. म्हणजे ते कसं खिशात पॉकेट बुक असलं पाहिजे. हाऊ टू लर्न अ न्यू लँग्वेज, म्हणजे ती भाषा कदाचित 5-6 हजार वर्षाच्या ह्याच्यातनं विकसित झाली असेल, पण माझ्या खिशात मावेल एवढ्या पुस्तकामध्ये मला लगेच कळलं पाहिजे हाऊ टू लर्न इट. ओके, आता हा सेन्स कशात नाही, तो ऑब्व्हियसली आउट ऑफ द एंटायटलमेंट. सो मला भाषा कळत नसेल, भाषेचा प्रॉब्लेम आहे, माझा प्रॉब्लेम नाही. दॅट इज अ जनरल अमेरिकन सायकी. त्याच्यामुळे इट रेफर्स टू दॅट की बाबा हाऊ टू रुइन अ कंट्री, एखाद्या देशाचा वाटोळ कसं करावं याच्या संबंधीची एक अमेरिकन सूचना पुस्तिका किंवा सूचना पत्रिका अशा अर्थाने ते कवर आहे. सो दिस शुड गिव्ह यू एम्पल सॉर्ट ऑफ अन अंडरस्टँडिंग की एक्झॅक्टली क्या चाललंय. ओके, आता बियॉन्ड दॅट म्हणजे तुम्ही जर गेले 2-3 आठवडे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ, बिकॉज दिस इज स्टोरी विच हॅज बीन डेव्हलपिंग फॉर क्वाईट सम पिरियड ऑफ टाइम, त्याच्यात जर का तुम्ही काही गोष्टी बघितल्या असतील किंवा वाचल्या असतील तर यू वुड नो दिस दॅट वी इन इंडिया डीपली कन्सर्न्ड फॉर अ ग्रँड पार्टी दॅट स्टार्टेड ऑफ समवेअर इन द मिडल ऑफ मे got interrupted because of a couple of thugs in western Iraq doing the sort of things that they did. आणि अर्थात म्हणजे आय एम गोइंग टू कीप ऑन टॉकिंग इन दिस वेन ॲज आय सेड इट लास्ट वीक इटसेल्फ. तुम्ही तुमची ग्रँड पार्टी ऑफ वी हॅव्हिंग हॅड एंटर्ड इन टू अ पॅराडाईज ऑफ एंडलेस ग्रेट डेज अहेड, की ज्याचं ते हिंदी मराठी जे काही वर्जन आहे ऑफ अच्छे दिन आ गए, आने वाले हैं, वॉट एवर बकवास. You never factored this in when you talked about it, कि there is something called as oil, which India has to export to the extent of something like 80%, which is an absolutely integral intermediary as far as all Indian manufacturing is concerned. All Indian consumption is concerned. Manufacturing, consumption, investments, 3 tripods on which stands any capitalist economy. सो याच्यातले 2 जे अत्यंत महत्त्वाचे पॉट्स आहेत, वन इज मॅन्युफॅक्चरिंग, सेकंड इज कन्झम्पशन. या दोन्ही गोष्टींमध्ये ऑइल प्लेज अ मेजर रोल. यू डोंट हॅव इट, इट हॅज टू कम फ्रॉम आउटसाइड. वर्स्ट, इट हॅज टू कम फ्रॉम पीपल दॅट वी डोंट लाईक. अटलीस्ट ॲज फॉर द पोस्ट 16th May dispensation in Delhi is concerned, it doesn't like them. नॉर्मल डिप्लोमॅटिक कर्टसी अशी असते की बाबा नवीन सरकार जर एखाद्या देशात आलं तर त्या देशाची राजधानी असलेल्या शहरी जे डिप्लोमॅटिक कोर असतं की त्यात वेगवेगळ्या एम्बसीज असतात, आपल्या केसमध्ये एम्बसीज असतात, हाय कमिशन्स असतात, तर ते हे जे नवीन सरकार आलेलं आहे त्याच्या प्रमुखाला एक पत्र लिहितात कॉंग्रॅच्युलेटिंग हिम अबाउट द फॅक्ट की तुम्ही आले. भारतामध्ये असलेल्या सगळ्या वेस्ट एशियन एम्बसीजनी 16 मेला जे काही घडलं त्याच्यानंतर असं पत्र भारत सरकारला लिहिलेलं आहे. None of the embassies have yet received a counter letter from the government of India acknowledging the fact that they have received the letter. म्हणजे असं पत्र गेल्याच्या नंतर त्याची एक नॉर्मल डिप्लोमॅटिक प्रोसिजर अशी असते की बाबा यू अक्नॉलेज इट आणि यू से सम गुड थिंग अबाउट की आपले संबंध कसे वृद्धिंगत होतील, आपले संबंध कसे आत्ताच खूप चांगले आहेत, नंतर खूप वाढतील, असं जे काय म्हणायचं असतं ते म्हणायचं असतं. असं म्हणणं एक पद्धत असते. आम्ही काय केलं, आम्ही आमच्या गल्लीतली पोरं जमा केली, म्हटलं की आमचं राज्यारोहण होतंय तर तुम्ही त्याला या. मग आम्ही इतिहास घडवल्याच्या नंतर पहिल्या परदेश गमनाला शेजारी भूटानला जाऊन आलो.
ज्याचा ते भारताचा परदेश आहे का याच्याबद्दलच खूप मेजर प्रश्न साऊथ एशियामध्ये, एशियामध्ये आणि एकंदरीत सगळीकडे सगळ्यांना आहे की इज भूटान रिअली अ फॉरेन कंट्री ॲज फार एज इंडिया इज कन्सर्न, ऑर इज भूटान अ सॉर्ट ऑफ कंट्री ओव्हर विच इंडिया एक्सरसाइज अ सर्टन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टरेट. पण आम्ही जाऊन आलो, आम्हाला काहीतरी करून घ्यायचं होतं. तेवढ्या 10-15 दिवसात मौसम चांगला असतो भूटानला, आम्हाला कोणी सांगितलं हवा छान पडते, आम्ही आपलं फिरून आलो. आणि त्याच्यानंतर आमचं काय चाललंय तर आमचं चायना, जपान आणि आम्ही असं काहीतरी खेळणं फिरणं चाललेलं आहे. असं आमचं सगळं काय चाललंय. आता आम्ही ब्रिक्सला जाणार आहे, आता आम्ही बर्लिनला जाणार आहे. ती बाई तिथनं उठणार आहे, फुटबॉल बघायला ब्राझीलला जाणार आहे, पण आम्ही बर्लिनला जाणार. असं सगळं करायचं. पण दॅट देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेस्ट एशिया, फ्रॉम मोरक्को टू अफगाणिस्तान or from Morocco to Iran. And Hamid did land up for the coronation in Delhi. Are we aware of it? We are aware of it. We would, as far as is possible, love to neglect it. म्हणजे Vajpayee did travel to Iran. But Vajpayee had to travel to Iran because Vajpayee was a member of parliament from a place called as Lucknow, which is the capital of the old Shia Sultanate of Awadh, which has very active relationships with the Iranians. So Vajpayee did travel to Iran. I don't know, या डिस्पेन्सेशन मध्ये तसलं काही होणार आहे का? आय हॅव नो आयडिया अबाउट दॅट. आणि आय वोंट बी सरप्राइज्ड की जर जे काही आमचे वर्ष महिने असतील आजचे दिनचे, इफ वी डोंट एव्हर लँड अप टू एनिथिंग वेस्ट ऑफ काबुल, आय वोंट बी सरप्राइज्ड. कारण दॅट्स अ ब्लॅक होल फॉर अस. It's like a non-existent territory for us. We don't know what sense do we make out of it. But that region has strange ways of springing back and hitting Indians on their heads since times immemorial. म्हणजे टिग्रिस युफ्रेटिस नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये झालेले कसल्याही प्रकारचे मेजर सत्तेतले किंवा सामाजिक बदल यांचे परिणाम इंडियन बॉर्डरलँड्समध्ये झाले नाहीत असं इतिहासात आत्तापर्यंत कधी घडलं नाही. आणि गिव्हन द फॅक्ट की याचा भूगोल बदललेला नाही, भविष्यात घडण्याची शक्यता शून्य. ओके, द टिग्रिस युफ्रेटिस व्हॅलीज हॅव स्ट्रेंज कनेक्शन्स विथ द इंडियन बॉर्डरलँड्स and strange ways of impacting life in it, and they have done this since times immemorial. Read any good history on the Indus Valley civilization, you will know for sure. If you don't come across it, you are not reading a good history. Know that for sure. सो इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनचं कुठलंही चांगलं दर्जेदार इतिहासाचं पुस्तक जर वाचलं तर आपल्याला मी जे म्हणतोय हे खूप चांगलं कळेल. जर तसं वाचून कळत नसेल तर आपण दर्जेदार पुस्तक वाचत नाहीये असा त्याचा बोध व्हावा. समजतंय? सो दे हॅव अ वे ऑफ स्प्रिंगिंग अप, and now they have a very tragic way of springing up because there's something called as oil, which spurs both consumption and manufacturing. आणि आम्ही आजच्या दिन फॅक्टरायझेशन मध्ये याचा विचारच केला नव्हता. आम्ही आजच्या दिन फॅक्टरायझेशन मध्ये हे पडणारच नाही, नुसतं दिसल ह्याचा पण विचार केला नव्हता. आम्हाला वाटलं आपण गेलं सगळं झालं, पण झालं. So if you read that, the Indian voice is a lot of panic. It did start off with an immediate background of panic, insofar that you had Indian nurses and workers and drivers and people like them getting strapped up all over the place. Bringing you to that next very important reason as to why is West Asia so important and crucial for us. People, there's chairs over here and there's space in between over here. कारण असं तुम्ही उभं राहणार आणि मी बसणार हे मला शोभून दिसत नाही. मी उठून उभं राहणार नाही, दॅट इज फॉर शुअर, कारण माझ्या आयुष्यात मी तसं केलेलं नाही. Come in. Do push people around you so that they can accommodate. We are a very accommodative country. आणि इथे काही नवीन ट्रेनची अनाउन्समेंट झालेली नाहीये, त्याच्यामुळे असलेल्या बोग्यांमध्येच आपल्याला मावून घ्यायचं आपल्याला. त्यामुळे घ्या मावून. डेव्हलप बेटर हॅबिट्स ऑफ लाईफ अँड लिव्हिंग. That brings you to the second very absolutely important critical reason as to why is this so important. Because you have a number of Indians that have always made West Asia the place of their employment. आणि ते जे आहेत ते ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स आहेत in a huge number, and they are also white collared workers. So if you look at Indian migration to West Asia in countries, it's like
the cities in which those nurses got trapped, they are not even cities to which normal Iraqis from Baghdad would ever like to travel to. सो ही अशी शहरं आहेत की जिथं त्यांच्यातले देखील फारशी कमी लोक जातील, पण इट्स दोज टाइप्स ऑफ प्लेसेस वेर यू वुड कम अक्रॉस somebody who is an Indian. Because West Asia plays a major role in terms of remittances sent home by blue as well as white collared workers who work in West Asia. So this was another thing which we never factored when we talked of अच्छे दिन, कि भैया ग्लोबलाइजेशन नाम की कुछ एक चीज़ होती है, दुनिया ग्लोबल हो चुकी है. We never thought that the very first reason because of which we'll have to look at West Asia is because of poor, dirty, hungry, unemployed Indians seeking work over there and getting strapped over there. IT professional, nurses, drivers, masons, bricklayers. No, but then they are Indians. Because in our factorization of big, आमचं सगळं कसं दिव्य आहे ना, तो आमची भारताबद्दलची जी काही दिव्य संकल्पना आहे त्याच्यामध्ये यातलं विटा उचलणाऱ्या हमाली करणारे यातले लोक कुठे आहे, काहीतरी काय. आम्ही गुजरातमध्ये असली कामं नाही करत लोक, ते करायला बिहारी येतात ना. मग आम्हाला असं कधीच वाटलं नव्हतं की आपल्याला असल्या काहीतरी गोष्टीला सामोरं जायला लागेल. ॲज अ न्यू गव्हर्नमेंट फर्स्ट मेजर फॉरेन पॉलिसी चॅलेंज. The world has a strange way of slapping you across if you feel that arrogance is what can carry the day. हो जाता है फिर ऐसा. आणि दुसरी महान गोष्ट जी आहे ना, and that is always going to happen because a national security advisor, and I have nothing charitable to say about that man, so pardon me if I am very uncharitable, कारण he just doesn't deserve to be spoken of charitably. A man who has a murderous instinct, a man who has almost a thug's mindset, you cannot be charitable to him. And we are time and again going to face this problem because people occupying very high offices in this government are perfect nuisances who in a normal civilized country would be behind bars. But then we are not living through normal civilized times also. Therefore we have to see them in positions of power and authority. तर ते जे काही दिव्य नॅशनल सिक्युरिटी ॲडवायझर नावाचा मनुष्य तिथं बसलेला आहे, त्यांच्या ज्या काही महान महान संकल्पना आहेत, हे जग काय असतं कसं चालतं याच्याबद्दलच्या, त्याचा एक परिणाम असा आहे की द इंडियन मीडिया हॅज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस ॲज समथिंग दॅट्स अ बिग बिग चॅलेंज. तो जर बिग चॅलेंज असेल तर तो पहिला बागदादसाठी आहे. न्यू दिल्ली कम्स मच लेटर ऑन. First what ISIS has to do is ISIS has to capture Baghdad. So if there is somebody who should lose sleep, it should be Nouri al-Maliki who should lose sleep, and from no estimate has he yet lost sleep. पण आम्हाला काहीतरी असं वाटायला आहे, काहीतरी समथिंग, पण आम्हाला कळतच नाही की काय. कारण वी हॅव ब्युटिफुल आयडियाज अबाउट द वर्ल्ड. वी हॅव एन आयडिया की ते सगळे एकसारखे नसतात. The Iraq crisis is a classical example of it. ISIS is what is called as a Takfiri organization. What you essentially mean by a Takfiri organization, the Salafis, the Wahhabis, they all are Takfiris. What it essentially means is, if there is somebody who makes a pretense to Islam but doesn't follow Islam as I dictated, he needs to be killed off as an apostate. The Takfiri idea is की आपण ज्या एरियामध्ये आहोत त्या एरियामध्ये आपण ठरवणार की इस्लामी काय असतं इस्लामी काय नसतं, आणि आपण म्हणतोय त्या पद्धतीने जर तुम्ही आपलं वर्तन बदललं नाही तर आय रिझर्व परफेक्ट राईट टू किल यू बिकॉज आय एम गव्हर्निंग एन इस्लामिक स्टेट ओव्हर विच आय एम द रूलर. And as far as Islam is concerned, I don't know, most of you might have an idea, so it might be a sort of rehashing of it. The traditional Islamic idea is there's no division between what is called the temporal world and the divine world. So, दीनी और दुनियावी नाम का कोई फर्क नहीं होता है. Islamic State cannot take a position saying this that we have got nothing to do with religion. Islamic State, by rule and by law, is a religious state. Okay, अर्थात there are cases which set things apart. For example, Turkey is a country which has a 99% Muslim population
And the Turkish constitution is very clear about this, that the state has no religion of its own and no intention of dealing in religion except for regulating Islam. ओके, सो असे त्याला अपवाद देखील असतात, असे त्याला काय झालं आपण म्हणतो एक्सेप्शन्स देखील असतात. अर्थात इज दिस समथिंग दॅट इज युनिकली इस्लामिक अँड सो समथिंग दॅट पॉर्टंट, समथिंग दॅट सेज दॅट यू नो दे आर बार्बॅरिक, अनसिव्हिलाइज पीपल, अनमॉडर्न, दे आर नॉट वर्दी ऑफ मॉडर्निटी? तर द स्मॉल थिंग दॅट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट इज नो. ओके, किंबहुना अशा सगळ्या प्रकारचे समाज ज्या वेळेला आधुनिकतेच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर जातात त्यावेळेला त्यांची समाज आणि देश या दोन्ही बद्दलची भूमिका ही अधिक प्रखरपणे धार्मिक व्हायला लागते. आणि याचं क्लासिकल उदाहरण इज नॉट व्हॉट इज हॅपनिंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड ॲज ऑफ नाव. याचं क्लासिकल उदाहरण जे तुम्ही थोडंफार शिकला असताल इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रेनेसॉन्स अँड रिफॉर्मेशन युरोप, हे त्याचं क्लासिकल उदाहरण आहे. सो जसं जसं युरोपियन राष्ट्र ही आधुनिक व्हायला लागतात, त्यांच्या मध्यम वर्गांचा विकास व्हायला लागतो, जसे जसे युरोपियन सरकार राष्ट्र नावाची संकल्पना स्वतःबद्दल वापरायला लागतात, तसं तसं रिलिजन बिकम्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Renaissance England gives you Shakespeare, but also gives you lovely scenes of the crown sanctioning the burning of Catholics in the streets of London. And who are we killing? We are not killing Jews. Of course, Jews were killed, but we are killing Catholics. Reason? Because England is now a state proclaimed by law to be a Protestant Anglican state. So Anglican Union established झाल्याच्या नंतर being a Catholic, okay, is not just a sin against God, it's also a crime against the crown, because the crown is Catholic. The French respond to it in the 17th century by organizing their own killings of Protestants in Paris. आणि हे संपूर्ण शतक जे आहे याला युरोपच्या इतिहासामध्ये it's called as a century of the religious wars. When across Europe you have people fighting against, the larger fights are between what is called as Catholicism and Protestantism, but within it there are a number of small and big churches, small and big Christian sects, small and big monastic orders that are also battling this out. सो ते आपण आपल्या लेवलला समजून घेण्यासाठी, कारण आपण काही युरोपियन नाही, आपल्याला कशाला त्याचा विचार करायला पाहिजे की द कॅल्विनिस्ट फॉट अगेन्स्ट दीज पीपल. वी डोंट बॉदर आवर हेड्स विथ इट. वी मेक इट सीम अ प्लेन सिम्पल कॅथलिक वर्सेस प्रोटेस्टंट फाईट. But between that Catholic versus Protestant fight, there's a lot which is happening within. सगळे ख्रिश्चन आहेत, सगळे, म्हणजे त्या अख्ख्या शतकभर चाललेल्या सगळ्या युद्धांमध्ये सगळे ख्रिश्चन आहेत. पण सगळ्यांचा प्रॉब्लेम काय? He is not exactly as Christian as the state demands him to be Christian. राजा प्रोटेस्टंट आहे ना, how dare you say you are Catholic? So there is an equating between what is called as the religion of the crown with the religion of the state. Sounds familiar? Should. Because way back in the very first avatar of these shows in India, you had this very eminent Indian scholar and historian Romila Thapar, who had developed a wonderful thesis which was called as Semitization of Hinduism. की भारतामध्ये काय चाललेलं आहे त्यांनी 1990च्या दशकाबद्दल बोललेलं आहे. तर भारतामध्ये जे काही चाललेलं आहे ते एका अर्थाने ज्याला हिंदुइझम असं म्हणता येईल, त्याला म्हणता येईल का नाही ह्याच्याबद्दल पण मला प्रॉब्लेम आहे, आणि तो माझा त्यांच्याबरोबरचा परमनंट भांडण आहे, पण असो, पण ज्याला कशाला हिंदुइझम असं म्हणता येईल त्याचं यहुदीकरण चाललेलं आहे. वन बुक, वन सेट ऑफ रिच्युअल्स, वन सेट ऑफ बिलीफ्स अँड प्रॅक्टिसेस. सो आम्ही रविवारी मटण खातो, आपण असं करायचं नाही कारण आपण हिंदू आहोत. आपण कसं व्हेजिटेरियन असलं पाहिजे, पण ते तू तुझ्या घरी, मी का त्याचा विचार करा. सो शुड साउंड फॅमिलियर. ओके, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम that this is happening about the Semitic religions. Over the last almost 500 years, Europe's history is of a similar nature. की ज्याच्यामध्ये युरोप अशीच भांडणं करतं between what is called as a different Christian sects, denominations, monastic orders. कारण there is a space in these religions. Do not for a minute believe that it's the Muslims of the Al-Qaeda variety that equate state with religion.
ह्याचे अत्यंत दिव्य आविष्कार युरोपनी तुम्हाला त्याच्या खूप आधी दाखवलेले आहेत, खूप सुंदर पद्धतीने दाखवलेले आहेत आणि ते त्यांच्या अजूनही एका अर्थाने जनमानसिकतेचे, पॉप्युलर कल्चरचे हिस्से आहेत. ओके, बट डज दॅट मीन दॅट यू शुड नॉट बी वरीड बाय वाय दिस इज हॅपनिंग? नो, यू शुड बी. दॅट डजंट मीन की म्हणजे by explaining one set of stupidities, by taking recourse to another set of human stupidities, does not minimize or lessen the impact of the first set ना. म्हणजे मनुष्यांचा एक समुदाय हा मूर्खासारखा वागतो, याचं एक्सप्लेनेशन नाही पण बघा 500 वर्षांसाठी ते पण असे येड्यासारखे वागतात, हे त्याचं एक्सप्लेनेशन असू शकत नाही ना. आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन जरी असलं तरी देखील हा त्याच्यावरचा उतार तर डेफिनेटली असू शकत नाही. So we've got to be very clear about what exactly is happening, why is this happening, what is taking place. Okay, and in that case I believe that the Indian newspapers and the Indian media is hopeless, because in the first place they don't even have an understanding of what is happening. म्हणजे का चाललेलं आहे हे तर सोडूनच द्या, पण काय चाललेलं आहे हे पण आम्हाला माहित नाही. This is roughly how it looks like. The part of West Asia which should concern, the organization has this name called as ISIS. Okay, it's called as ISIS, the Islamic State in Iraq and Syria. That's how they translate it into English. The Arabic version goes as Al-Dawla Iraqiyya Ash-Shams. Shams is the word that they normally use for this part of the world, which now contains two countries in it, one Lebanon and two Syria. Okay, आणि just because of the fact that the Syrians have a certain sort of sense of Lebanese sovereignty, the word Shams is exclusively used in the Arabic language to refer to Syria, and we use a separate term called as Lebanon when it comes to explaining Lebanon. Okay, पण हे भांडण, हे लफडं जे आहे सुरू झालं 1916 ला. There's this thing called as a Sykes-Picot Act, which has been loudly talked about if you have been reading it carefully. And Abu Bakr al-Baghdadi's first action as Caliph of the Islamic State, Al-Dawla al-Islam, was to destroy the border post between Iraq and Syria, saying this that ही border पाश्चिमात्यांनी आखलेली border आहे, ही कृत्रिम आहे, हिला कसलाही प्रकारचा अर्थ नाहीये आणि आम्ही याच्या पुढे आमचे व्यवहार या बॉर्डरला अनुरूप असे करणार नाही. Okay, and he is very clear about the fact, and this is how strangely things become very eerie. 1914, the month in which we are, a couple of days from now, July 28th would be the start of the centenary celebrations of the start of the First World War. And July 28, 1914 is when the First World War began. Okay, with things which happened in Eastern Europe, but which also had a connection with affairs in what presently is called as the Middle East. Okay, but I don't want to go into all of that because that's a very big, detailed and a very complicated story which needs to be done over a longer period of time, and I don't know how many people have the interest in that sort of story, so I'm not going to go into that. But suffice it की 28 जुलै 2014 पहिल्या महायुद्धाच्या सुरू होण्याचं शताब्दी वर्ष आणि 11 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत पाश्चिमात्य देशांना असं काहीतरी भरून येणार आहे, कारण त्या युद्धातल्या ऑलमोस्ट प्रत्येक गोष्टीचं ही मधला काळ जो आहे 2014 ते 2018 हे त्याच्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचं 100वा वर्ष असणार. सो दे हॅव अ बिग, बिकॉज वेस्टर्न्स हॅव अ सेन्स ऑफ हिस्ट्री, यू हॅव टू अग्री टू इट, अँड मोस्ट ऑफ द टाइम हॅव अ व्हेरी सायंटिफिक अँड व्हेरी क्लिअर सेन्स ऑफ हिस्ट्री. आता खूप भांडणं सुरू ऑलरेडी झालेली आहेत सगळ्या युरोपियन देशांमध्ये की 1914चा अर्थ आपल्या अर्थाने एक्झॅक्टली काय होता, अँड एव्हरीबडी इज फायटिंग अबाउट दॅट. Look out for all stories of Indian soldiers who fought in the First World War. Think about what exactly did they go through. Understand that. That would be a lot important in understanding as to how did Indian nationalism evolve. आपल्यासाठी बरं तेवढं राहील, कमीत कमी तेवढं तरी कर. युद्ध चालू असताना पॅरिस अँड लंडन केम अप विथ अन आयडिया की ह्या युद्धामध्ये, या युद्धाचा शेवट जिथं होईल त्या पॉइंटला असे सगळे इलाके जे जर्मन शासकीय प्रभावाचे इलाके आहेत की ज्याच्यावरती जर्मन शासनाचा काहीतरी प्रभाव आहे, हे इलाके जर्मनीकडनं काढून घेतले जातील आणि हे इलाके आपल्यामध्ये वाटून घेतले जातील. ओके, सो द जॉर्डन, द रिजन दॅट फॉर्म्स द जॉर्डन टुडे
जॉर्डन नदीच्या दोन्ही अंगाला असलेला इलाका, टिग्रिस आणि युफ्रेटिसची खोरी ब्रिटिशांना गेली आणि फ्रेंचांनी कायमची परमनंट चालूगिरी जे ते असल्या सगळ्या धंद्यांमध्ये लंडन बरोबर करतात ती केली की फ्रेंचांनी टिग्रिस आणि युफ्रेटिसचं उगम जे आहे विच इज इन द माउंटन्स ऑफ सिरिया, दे मेंटेन्ड इट विथ देम. सो द फ्रेंच गॉट what presently is Syria and Lebanon. The British got what presently is Jordan and Iraq. Okay, along with this country that presently is called as Israel with all its occupied territories. So technically if you look at what the British got quite a lot. आणि मग या मिळालेल्या इलाख्यांमध्ये या अशा उभ्या आडव्या लाईनी मारता येतात इथे फॉर अ व्हेरी सिम्पल रिझन, कारण मोस्ट ऑफ दिस इज अ डेझर्ट. So Islamic Khilafat, which has now been established with Abu Bakr al-Baghdadi as the caliph, is largely spread in a desert. Okay, की ज्याच्यामध्ये फार तुरळक अशा प्रकारची मनुष्य वस्ती आहे, ज्याची मोठी शहरं ही ऑलमोस्ट त्याच्या फ्रंटियर झोन्स मध्ये आहेत. And Baghdadi would enjoy doing that because didn't the Prophet start the Khilafat in a desert? कारण फॉर पीपल लाईक द बागदादीज ऑफ द वर्ल्ड व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मोहम्मद जिवंत असताना त्यांनी जे जे काही केलं, त्यांनी जे जे काही जगलं, त्यांनी जे जे काही भोगलं ते सगळं जसंच्या तसं आपण केलं पाहिजे. दॅट इज अ फंडामेंटल आयडिया ऑफ बीन अ तकफिरी. की आपल्याला आपल्या आयुष्यात प्रॉब्लेम आला, मग हाऊ डू यू रिझॉल्व्ह दिस? फाइंड आउट व्हॉट डिड द प्रॉफिट डू व्हेन ही वॉज इन अ सिमिलर सिच्युएशन or in a situation which would be somehow or the other resembling this. हजरतने हे केलं ना, मग आपण हे करणं आपलं इष्ट कर्तव्य आहे. मग तुम्ही सांगितलं की अहो साहेब हे सगळं डेझर्ट आहे, ह्याच्यात स्टेट नाही उभी राहू शकत, कारण कुठली स्टेट उभी राहण्यासाठी यू नीड ॲसेट्स ह्युमन ॲज वेल ॲज नॅचरल which would enable the coming into existence of human relationships of a material nature, navigating and regulating which is a fundamental reason why the state comes into existence. Am I right, wrong? I don't know. I would insist I am. ही शासन व्यवस्था नावाची गोष्ट अस्तित्वात का येते, राज्यसंस्था नावाची गोष्ट अस्तित्वात का येते, पण राज्यसंस्था नावाची गोष्ट अस्तित्वात येण्यासाठी ह्युमन अँड नॅचरल रिसोर्सेस लागतात, याच्यात फारसं काही नाहीये. मग ह्याच्यात काय करायचंय बसून आपल्याला? द अरब वर्ड फॉर स्टेट इज दावलत. द अरब वर्ड, अँड दॅट्स व्हेरी लिटरल. दावलत इन द सेन्स दॅट समथिंग दॅट वुड बिकम द बेस ऑफ टॅक्सेस अँड रेव्हेन्यू फॉर द किंग अँड द कॅलिफ. सो शासन संस्था, राज्यसंस्था जी असते ना, सॉरी शासन संस्था गव्हर्नमेंट, राज्यसंस्था जी असते, स्टेट जी असते, ह्याला अरबिक मध्ये लिटरली वापरलेला शब्द दावलत आहे. आणि दौलत या शब्दाचा अर्थ आपल्याला हिंदीत जसा दौलत कळतो थोडाफार त्याच सारखा आहे, की समथिंग दॅट बिकम्स द बेस फॉर द किंग्स रिचेस विच इज कॉल्ड एज रेव्हेन्यू. व्हॉट आर यू गोइंग टू डू इन द डेझर्ट? पण सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आमचा पण काय, इस्लामिक अरब्स ऑफ द अल बागदादी व्हरायटी हॅव अ व्हेरी ब्युटिफुल आयडिया. हे तुम्ही म्हणताय हे बरोबर आहे की याच्यात फारसे ना तो ह्युमन रिसोर्सेस आहेत ना नॅचरल रिसोर्सेस आहेत. Mosul is one big center which has quite a lot of oil, but then Mosul also has its own way of getting the oil out. Okay, so what are we going to do in this? आम्ही ह्याच्यात बसणार आणि ह्याच्या आसपासचे जे इलाके आहेत ना ह्याच्यावरती हल्ले करत राहणार, आणि त्या इलाक्यांमध्ये असलेले हल्ले फेल गेल्याच्या नंतर we want a safe secure area in which we can withdraw. The dawlat has to be used for withdrawal. If the attack sustains, म्हणजे आता you look at the map, you would know this for sure. Immediately next on the north on their target is something called as Kirkuk, which is in the Kurdistan area, which is an absolutely oil-rich region, and they desperately want that. And to the east is something called as Baghdad. Okay, they desperately desire Baghdad because that would, for a range of historical, emotional reasons, bring the idea of the Khilafat to an end, to a close, to a certain sort of close. And the first most important Arab Khilafat was what was called the Abbasid Khilafat, जिची राजधानी बागदाद होती. आणि ज्या वेळेला खिलाफत अरबांकडे होती
कारण the Ottoman Khilafat is never an Arab Khilafat. There was a caliph who stayed in Istanbul, but the Ottomans were not Arabs. For the Arabs, the permanent problem with the Ottoman Khilafat, though the Ottoman Khilafat was the longest Khilafat, म्हणजे ते 1453 when Muhammad attacked Constantinople and captured it, to 1924 Jala Mustafa Kemal Pasha put Abdul Majid in a train called as the Pearl of the Orient, the Orient Express, asking him to leave Constantinople and go to Paris, कारण the train operated between Constantinople and Paris. पण ट्रेन स्वित्झर्लंडला पोहोचल्याच्या नंतर त्याला असं सांगण्यात आलं की टर्किश सरकारने आम्हाला असं सांगितलं की तुम्हाला इथंच उतरायचंय, तुम्हाला पॅरिसला न्यायचं नाहीये, त्यामुळे तुम्ही आता इथंच राहा. And that happened in 1924. Okay, so if you look at the amount of time that the Ottomans actually held on to the title called as Caliph of the Islamic world, it was a big time, 5 centuries. एवढ्या मोठ्या पिरियड पर्यंत अरबांकडे कधीही खिलाफत नव्हती, पण अरब खिलाफतीचं केंद्र बागदाद होतं. त्याच्यामुळे फॉर अल बागदादी, विच इज नॉट हिज नेम, ही इज नॉट इवन फ्रॉम बागदाद, गोइंग टू बागदाद इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण दॅट ब्रिंग्स हिस्ट्री टू अ क्लोज. हे ते ऐतिहासिक शहर जिथं आम्ही सुरुवात केली, आता आम्हाला इथं पोहोचायचं. दॅट कम्स डायरेक्टली टू द ईस्ट, इज इम्पॉसिबल टू कॅप्चर बिकॉज ॲज ऑफ नाउ इट्स डॉमिनेटेड बाय द शियाज who are not going to give in even an inch of territory. At the most, al-Baghdadi would succeed in capturing what are called as the Sunni suburbs of Baghdad. So places like Dora, places like Al-Mansur, की ज्या बागदाद शहराची सुन्नी उपनगरं आहेत, तो ती जिंकू शकतो. ओके, पण पॉवरफुल आयडिया, अ व्हेरी पॉवरफुल आयडिया. If globalization is what happened in 1991 with the end of the Soviet Union, if 9/11 was a reaction to globalization, and everything that happened after 9/11 under Al-Qaeda was a globalizing of the reaction to globalization, कि एक something called as American centered New York based finance capital globalization जे 1991 ला सुरू झालं, याची रिॲक्शन म्हणून जे आलं वॉज 9/11 अँड एव्हरीथिंग दॅट हॅपन्ड आफ्टर दॅट, विथ एन आयडिया विच सेड की जर तुम्ही ग्लोबलाइज होणार असताल तर तुमच्या या सत्तेचा विरोध जो आहे तो पण आम्हाला एका ग्लोबल लेवलवरतीच प्लॅन करायला लागणार. ओके, सो व्हॉट वी हॅव गॉट टू डू इज वी हॅव टू गो टू दॅट लेवल, attack London, attack Paris, attack Bali, attack Delhi, attack Pakistan. Anyway, that is very easy to attack because we keep on moving in and out. So जाता जाता बॉम्ब पडला म्हणून पण स्फोट होऊ शकतो, इतकी भारी अवस्था आहे. Pakistan is a gateway to come in and go out. So attack everything, because at the end of the day, this is how it was seen as. कि if the first thing that happened in 1991, then the second one was a reaction to it. आता the third one, this is very interesting. It localizes the resistance, okay, in a state, which was very interesting because Al-Qaeda was never interested in this. Al-Qaeda technically Islamic Amirat, Islamic Khilafat असं सगळं बोलायची. मग तुम्ही जर ऑनलाईन गेलात, आय डोंट नो वेदर मोस्ट ऑफ देम आर नाव अवेलेबल असतील तरी देखील किती तुम्हाला ते कळतील मला माहित नाही, कारण दे आर इन व्हेरी फ्लुएंट अरेबिक. लुक ॲट द बिन लादेन व्हिडिओज वेअर बिन लादेन यूज टू टॉक अबाउट की आपल्याला ऐतिहासिक दृष्ट्या लोकांनी कसं फसवलेलं आहे, आपली ऐतिहासिक दृष्ट्या काय पद्धतीने निंदा नालस्ती झालेली आहे, आणि आपल्याला सगळ्याचा कसा वाचपा काढायचा आहे. त्यामुळे आपल्याला एक मॉरक्को टू मलेशिया अशी खिलाफत जनरेट करायची. पण डिड ही एव्हर मेक एन एफर्ट टू डू दॅट? बॉम्ब टाकावा, काहीतरी एक धमाका करावा, आयदर त्याच्यात आपण मरावं आणि नाही मिळलं तर पळून जाऊ. Baghdadi is different. Baghdadi doesn't want to run anywhere. If at all he wants to run, he wants to run back into the Al-Dawla if it doesn't work in the other territories. So what Baghdadi is doing is, Baghdadi is going exactly opposite to what Al-Qaeda did. Al-Qaeda was, त्यांना आपलं अस्तित्व जाणवलं पाहिजे आणि त्यांना आपल्या अस्तित्वाची दहशत बसली पाहिजे. They should come to us to negotiate on our terms. Okay, आणि we are going to attack them wherever they are.
We are not going to localize the resistance. The resistance would be a global resistance. Okay, so Bali, Australia, everything, जिथं कुठं मिळतील तिथं धुवायचे. जिथं कुठं मिळतील is not the right way of putting it. जिथं कुठं आपल्याला संधी मिळेल बॉम्ब ठेवून यायची तिथं ठेवून यायची. But was Al-Qaeda ever interested in running a state? The closest was the Taliban in Kabul. आणि असं घडतं की जसं आत्ता घडायला लागलेलं आहे इराकच्या केसमध्ये, की लोकांना त्याच्या आधीची जी शासनं असतात त्याचा वैताग आलेला असतो. भले नंतरची शासनं आधीच्या सगळ्या योजनांची नावं बदलून ती पुढे चालवो, पण तरी आम्हाला आधीचा वैताग आलेला असतो. May you look at what has been happening in the last 45 days in India. I don't know. So what Sitaram Yechuri said in the Rajya Sabha, ये कोई एनडीए गवर्नमेंट नहीं है, ये यूपीए 3 है. I don't see a reason why that is wrong. सगळं जर तेच करायचं होतं जे त्यांनी केलं, फक्त जमल तिथं आपलं नाव लेबल विबल बदलाव. जूनचा महिना आहे, नवीन पुस्तक आहे, लेबल नवीन लाव. कमीत कमी आपली इयत्ता बदलली तेवढं आपल्याला तरी कळतं. पण there is no difference. No, absolutely no difference. And commitment, complete commitment, की we are going to walk in the same path. फक्त गणित नाही शाळेत आलोय ना, गणित चुकणार ना. मग तक्रार पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन देऊन आले 50,000 रुपये आणि काय दागिने चोरीला गेले. चोर आला बॅग घेऊन, म्हटला 1.25 कोटी रुपये आणि एवढे सगळे तिथनच घेऊन आले. गणित चुकलं आणि 45 दिवसात चुकलं. त्यांचं चुकायला 7 वर्ष लागली. स्पेक्ट्रम झालंय गेल्याच्या नंतर 2 लाख कोटीचा घोटाळा झाला का 0 रुपयाचा घोटाळा झाला, असं गणित चुकायला त्यांना 7 वर्ष लागली. आमचं 50,000चं 1.25 कोटी 45 दिवसात झालं. येते का लक्षात? 45 दिवसात आमचं गणित चुकलं, त्यांचं गणित चुकायला 7 वर्ष लागली. चांगलंय, बरं असतं, मजा असते. म्हणजे मागच्याच म्हटलं की द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम. दिस इज द केस ऑफ दॅट. असो, आपल्याला त्यांच्याशी काय घेणं देणं नाही. दिल्ली इज व्हेरी फार अवे फ्रॉम बागदाद. लेट्स बी बॅक इन बागदाद. तर प्रॉब्लेम काय आहे की नूरी अल मालकी हॅज बीन रनिंग इराक सिन्स 2006, since the point at which Saddam Hussein was caught by the Americans and was executed. आजची ही जी स्थिती आहे ही निम्मी पण आली नसती. पण त्याला जर कोणी जबाबदार असेल तर इट इज मालकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओके, आणि आय एम गोइंग टू ऑलवेज फोकस ऑन द मालकी पॉइंट. आय एम नॉट गोइंग टू डू वॉट द फ्रंटलाइन टाइप ऑफ पीपल आर डूइंग. यू हॅव द फ्रंटलाइन टाइप ऑफ पीपल. यू हॅव अ नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया एज वेल एज इन द वेस्ट. ते लंडन, वॉशिंग्टन आणि त्यातही न्यूयॉर्क. वॉशिंग्टनला फार गोष्टी कळत नाहीत, त्यांना कळायला वेळ लागतो. न्यूयॉर्कला जे काही भरतं आलंय ना, न्यूयॉर्क आणि लंडनला, की कमीत कमी आता बागदादच्या एवढ्या जवळ आलाय ना, याच्या बहाण्यावरती जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेअर अँड जॉन हॉवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ देम शुड बी पब्लिकली ट्राईड फॉर हॅव्हिंग हॅड अनलिश द 2003 वॉर विदाउट आयदर अ पॉलिटिकल, अ मिलिटरी और अ लीगल रिझन फॉर द सेम. त्याला 11 वर्ष झाली. अर्थात त्याला एक कारण आहे टोनी ब्लेअर. बुश शान आहे, तो काही बोलत नाही, तो आपला गप्प बसतो, तो पेंटिंग करत बसलेला आहे क्रॉफर्ड मध्ये. टोनी ब्लेअर, given the fact that he has some sort of delusions of being a global statesman, agrees with the fact की नाही 2003 ला कदाचित चुकला असेल. पण ना आत्ता कसं आहे ना, ओबामा ऍडमिनिस्ट्रेशनने ना कसा याला भरभक्कम अशा प्रकारचा प्रतिसाद दिला पाहिजे. यू शुड पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड. आणि तुम्ही तो मिलिटरी ऑप्शन यूज करत नाहीये म्हणून बागदादी माजलेला आहे. आणि ओबामा's problem is nobody in America wants a war in the Middle East. Nobody in America, nobody in the Democratic Party is ready to say this, that we should do something. Okay, आता अर्थात are they that innocent of things? The answer is no. But you should not forget 2011 when David Cameron and Barack Obama went to Libya and bombed Libya out of existence.
क्रिएटिंग द सॉर्ट ऑफ क्रायसिस दॅट लिबिया प्रेझेंटली इज गोइंग थ्रू. सो असं नाही आहे की आम्ही करायला तयार नाहीये. आमचा प्रॉब्लेम काय आहे, त्यांचं म्हणणं काय आहे, लिबिया वॉज डिफरंट. लिबिया वॉज अ नॉर्थ आफ्रिका. Iraq is different. Iraq is close to Syria. Most importantly, Iraq and Syria are close to Israel. And the Obama administration has a fundamental problem with the Israeli government's foreign policy, as well as the Israeli government's domestic policy. त्याच्यामुळे ओबामा ॲडमिनिस्ट्रेशनचे असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण सेक्शन्स आहेत की ज्यांना काहीही करायचं नाहीये, फॉर अ व्हेरी सिम्पल रिझन. कारण असं सगळं करून जर अल्टिमेटली इस्रायलचे हात बळकट होणार असतील इन दिस गेम ऑफ रिजनल इम्बॅलन्स ऑफ पावर्स ॲज ऑफ नाव, आणि एक असं इस्रायल जे आपल्याशी कुठल्याही लेवलला इज नॉट रेडी टू नेगोशिएट अँड टॉक अबाउट रिझॉल्विंग द पॅलेस्टाईनियन इश्यू. कारण फॉर ओबामा, इफ यू रिमेंबर द स्पीच दॅट ही हॅड गिवन इन कायरो युनिव्हर्सिटी इन 2009, Palestine was the point on which this administration started its West Asia foreign policy. आणि तो त्यांच्यासाठी अजूनही एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ते लिबियाला जाऊन धुवून येऊ शकतात फॉर अ सिम्पल रिझन, कारण लिबिया इज नॉट क्लोज टू इस्रायल. पण वेन इट कम्स टू सिरिया और इराक, they do not want to disturb the balance in a manner which would leave Israel triumphant. And I don't know if I can convey you the thrill as well as the weirdness of operating this sort of a foreign policy, की ज्याच्यामध्ये सुईचं टोक जे आहे ना, that is the amount of space that the American president has got to sit when it comes to settling this chessboard that is called the Middle East. One wrong move and the way is going to pinch you. पण आत्ताच्या घडीला आमचा फंडामेंटल इश्यू खूप क्लिअर आहे. वी आर अ कंट्री इन डेट. वी आर अ कंट्री हॉरिबली इन द रेड ॲज फार एज द इकॉनॉमी इज कन्सर्न. सो आम्ही 2011 मध्ये बिन लादेनला उडवायला गेलो त्याच्यासाठी होतो, कारण द 2008 इकॉनॉमिक क्रायसिस हॅज स्टार्टेड पिंचिंग अस. वी डोंट हॅव मनी फॉर ऑल दीज ग्लोबल ग्रँड डिल्युजन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पॉवर. त्यामुळे आपल्या इथं आहेत लोक की ज्यांना असं म्हणणं सारखं वाटतं, भारत सरकारने ना ऑगस्ट 2014चा सारखा विचार करावा, कारण ऑगस्ट 2014 मध्ये अमेरिकन्स अफगाणिस्तानमधनं जाणार आहेत. आणि अशी पण लोक आहेत ज्यांना असं वाटतं की अमेरिकन त्यांना फार बदमाश आहेत, की ते बघा ना, अशा आमचे चांगले दिवस यायच्या ऐन उंबरठ्यावरती अफगाणिस्तानला जाऊ सोडून निघून जाणार. आणि अमेरिकेनी जग बऱ्याचशा सगळ्या ज्या काही अशा काय त्याला आपण म्हणतो विवादास्पद आणि एकदम डेंजरस असलेल्या गल्ल्या चालवण्याचं पोलीस स्टेशनचा मागता घेतलेला आहे. त्या स्टाईलमध्ये वी हॅव पीपल विथ दिस आयडिया की नाही, यू नो, वी शुड लाइक फॉरगेट द अमेरिकन्स और वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. अरे एट द एंड ऑफ द डे ये आपने 10 साल पहले सोचना चाहिए था. You squandered of an occasion. Now you are close to the moment in history, and now you want to think about this. Ki nahi, the Americans betrayed us. The Americans are always going to betray you. Because America, as the American definition goes, doesn't have friends or enemies. America has interests worldwide. तिला मित्र नसतात, तिला वैरी नसतात. ते एका अर्थाने ब्रह्म आहे. आणि हे जर तुम्हाला कळत नसेल तर तुम्ही फारच छान आहे ना, अजून काय म्हणणार आम्ही आता. द प्रॉब्लेम वॉज की हे असं बोलणे की बाबा दिस इज समथिंग दॅट गोज बॅक टू 2003. फॉर दॅट मॅटर ऑफ फॅक्ट आय कॅन गो टू द 18th century. मेक्स नो पॉइंट. द प्रॉब्लेम इज नाव अँड हिअर, and you have got to address it in the now and the here. An American president is not going to send military planes. What needs to stop Baghdadi is very simple. Baghdadi has everything. Baghdadi has an ekdam determined army of madcaps and madpots from all over the world. So the Baghdadi army has people who speak in English and people who speak in Spanish and people who speak from all over the world. The Baghdadi videos get uploaded first in English and in the European languages and then in Arabic. Generally it is more convenient to upload them in Arabic because that's the language which you are speaking with each other. But नाही, आमचा सगळ्यात मोठा डाव काय आहे? We want to attract as many number of people who are Muslim as far as their belief is concerned, irrespective of what Islam do you follow. We are not interested in that.
so long as you swear the bayat to me, so long as you pledge yourself to me as al-Baghdadi the caliph, I don't have a problem with तू शिया है, तू सुन्नी है, तू सूफी है, तू अहमदी है, तू कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं. The minute you say I swear allegiance to you my caliph and I'm ready to live and die for you, सगळं संपलं. सगळ्या प्रकारचे भेद सगळं मातीत गेलं. आम्हाला अशी लोक पाहिजेत, कारण आम्हाला आमच्या एरियामधल्या लोकांवरती कसलाही भरोसा नाही. आम्हाला आमच्या आसपासच्या कुठल्याही लोकांवर भरोसा नाही. सो आम्हाला अशी लोक पाहिजेत की हू कॅन कम फ्रॉम आउटसाइड, प्लेज कम्प्लीट अलिजियन्स टू अस. प्रेफरेबली फॉरेन पासपोर्ट असेल तर खूपच बरं आहे, कारण मग एक बॅग भरून बॉम्ब घेऊन कुठल्या तरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळामधनं आत बाहेर करणं आणि संधी मिळाल्याच्या नंतर बटन दाबणं जास्त सोयीस्कर होतं. आमच्या पोरांना पाठवून काय उपयोग नाही. गेली 10-12 वर्ष सगळं बंद पडलेलं आहे, त्याच्यामुळे आमची पोरं काही इंग्रजी बोलू शकत नाहीत. ती फक्त अरबी बोलू शकतात, ते पहिले पकडले जाणार. आम्हाला जरा फ्लुएंट इंग्लिश, स्पॅनिश, फ्रेंच अशी जर लोक असतील जी येऊन ह्या कॅलिफच्या सैन्याला जॉईन व्हायला तयार असतील, व्हेरी गुड, बिकॉज देन वी कॅन प्लॅन समथिंग दॅट इवन अल कायदा कुडंट आफ्टर 9/11. What we would love to do is blow off a plane mid-air. There's nothing as spectacular as that. Blow off a plane carrying passengers mid-air in real prime time to be captured by television videos all over the world. The impact, उसका visual, उसका visuality, that is what we want to do. आणि त्याच्यासाठी लोक पाहिजे. त्यासाठी आमच्या पोरांचा काय उपयोग नाही. त्यांना इथंच कुणी विमानतळात शिरू देणार नाहीये, तर लंडन आणि ब्रसेल्सच्या विमानतळामध्ये तर प्रश्नच. हे असले धंदे आम्हाला करायचे. याच्यासाठी आसपासचं तेल क्षेत्र आमच्या ताब्यात पाहिजे, त्याच्यातनं पैसे पाहिजेत. ॲज ऑफ नाव द बगदादी आर्मी इज द बट ऑफ लाफ्टर ऑल ओव्हर द इस्लामिक सेमिनरीज ऑफ द मिडल ईस्ट. कारण खिलाफत असं म्हटलेलं आहे, पण बँका लुटणे, इराकी सरकारच्या आर्मरीज लुटून त्याच्यातली हत्यारं पळवून नेणे, लोकांना किडनॅप करून त्यांना घरी फोन करून असं सांगणे की हा पाहिजे असेल तर एवढे पैसे पाहिजे, ते पण डॉलरमध्ये पाहिजे. सो किडनॅपिंग, एक्सटॉर्शन अँड प्लंडर, दॅट्स द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ द खिलाफत ॲज ऑफ नाव. आणि त्याच्यामुळे लोक शेण घालायला बसलेत की हे जे काही झालेलं आहे हे कमीत कमी लाज वाटायला पाहिजे ना, की आपण कशाला काय शब्द वापरतो, ते वापरल्याच्या नंतर आपण काय धंदे करत फिरतो. बँका लुटायच्यात. and this is what you call the khilafat. You call yourself Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr was the first caliph after Prophet Muhammad passed away. Of course, he was also the Prophet's father-in-law. But Abu Bakr is such a revered figure. कि Abu Bakr, you use that name for yourself. What delusions, what grand delusions. अरे नखाची सर नाही तुला, तू भुरट्या चोऱ्या करत गावावर फिरतो. You use spectacular violence and look at the importance given to something called as televised communication. They have gone about filming every episode of getting into a new city, bringing the population under control. They film all of it and they upload it. And here are people who want to tell me ते नाही बदलणार आहोत सर, ते 7व्या शतकातले, ते बावट आहेत ते. अरे इज युजिंग 21st century latest cutting edge communication technologies. Do you understand what is happening? वो फ्रेजोलॉजी प्री मॉडर्न की यूज कर रहा है, पर वो जिस पॉलिटिक्स को हैश आउट कर रहा है वो पॉलिटिक्स मॉडर्निटी का है. हे राजकारण पुढे नेण्यासाठी, हे राजकारण एका अर्थाने दृढ करण्यासाठी, रुजवण्यासाठी तो आधुनिक पूर्व अशा प्रकारच्या संकल्पना, आधुनिक पूर्व अशा प्रकारचे शब्द, मेटाफर्स, मायथॉलॉजीज, हा त्या सगळ्यांचा वापर करतोय. पण तो राजकारण जे पुढे नेऊ पाहतोय ते एक आधुनिकतेतलं राजकारण आहे, ते आत्ता इथलं राजकारण आहे.
8 वर्षासाठी मालिकी ran the worst government that could be run anywhere in sub-Saharan Africa. म्हणजे मालिकी सरकारचा जो काही एकदम दैदिप्यमान कार्यक्रम आहे ना, कारकीर्द आहे, ती तुम्ही आफ्रिकेतले गॅबॉन, इक्विटोरियल गिनी हे असल्या प्रकारचे जे देश आहेत ना, तुम्ही त्यांच्याशी कम्पेअर करू शकता. Perfect dictatorship, all public positions belong to the president and his clan. आणि this was George Bush's democracy project. म्हणजे आम्हाला 2003 मध्ये आम्ही इराकला कशाला गेलो, कारण आम्ही लोकांना असं सांगून आलो की ते सदाम हुसेनकडे. टोनी ब्लेअर, हाऊस ऑफ कॉमन्स 2003, पॅक्ट हाऊस ऑफ कॉमन्सला ब्लेअर साहेबांनी असं सांगितलं की जर आम्ही जे करत आहोत त्याच्यासाठी या सन्माननीय सभागृहांनी पाठिंबा नाही दिला, त्याचं बोट न्यूक्लिअर ट्रिगरवरती आहे, तो ते दाबणार आणि त्याच्यानंतर इराकी न्यूक्लिअर टिप मिसाईल विल बॉम्ब द सेंटर ऑफ लंडन इन 15 minutes. नाउ यू अंडरस्टँड व्हाय पीपल वॉन्ट की ना सगळ्यात पहिलं जर रोड रोलर कुणावरती चालवायची गरज आहे ना, तर तो बुश आणि ब्लेअरवरती चालवायची गरज आहे. काहीही कारण नसताना, कसलाही संबंध नसताना, काही घेणं देणं नसताना, there are no weapons of mass destruction. There were no weapons of mass destruction in Iraq. Iraq's nuclear arsenal was gone a long time ago. मुळात Iraq's nuclear arsenal was gone a much long time ago. When in 1981 Israel attacked Iraq's nuclear reactors and destroyed them. सो मुळातच दिस वॉज अ बिग फ्रॉड. पण हा फ्रॉड करणं गरजेचं होतं, कारण ह्या फ्रॉडच्या लिगॅलिटी मध्येच आम्हाला या हल्ल्याची एका अर्थाने तार्किकता शोधता येणार होती. म्हणून आम्ही बिनधास लोकांना जाऊन कॅन यू इमॅजिन अ UK प्राईम मिनिस्टर स्पीकिंग इन पार्लिमेंट ऑन द हाऊस ऑफ कॉमन्स, इन द हाऊस ऑफ कॉमन्स, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ऑफ कॉमन्स, टेलिव्हाइज्ड लाईव्ह. तो त्या जमलेल्या 600 खासदारांना खोटं बोलत नाहीये, तो त्यांच्या माध्यमातून सगळ्या देशाला खोटं बोलतोय. आणि अशा प्रकारचे ऐतिहासिक प्रसंग आपल्यावरती पण येणार आहेत, फक्त आपण वाट बघा त्याला. अँड ट्रस्ट मी, आय वुड बी देअर टू वॉर्न यू. आय हॅव ऑलवेज बीन देअर टू टेल यू की मी एक्झॅक्टली कशाबद्दल बोललेलो होतो ज्याला मी जुलैच्या महिन्यामध्ये हे बोललेलो होतो. येणार तुमची पण वेळ येणार. तुम्ही आप कतार में हो, आणि कतार म्हणजे हिंदीवाला कतार, अरबवाला कतार नाही. यू वेट अँड सी द फन. धादांत खोटं बोलून आला नथिंग. आणि तो फॉर द ॲज ऑफ द वर्ल्ड इज अ व्हेरी ट्रिकी अँड काय त्याला म्हणते स्ट्रगलिंग पॉइंट. कारण त्यांच्या लेखी सदाम हुसेन हा धुतल्या तांदळाहून स्वच्छ आणि चांगला माणूस होता. हा, ही वॉज डिक्टेटोरियल. ही वॉज एकदम काय त्याला आपण म्हणतो असं क्रूर कर्म अशा प्रकारचा मनुष्य, हू वोंट हेजिटेट गेटिंग पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स फिनिश्ड ऑफ अँड एलिमिनेटेड, हे सगळं होतं. पण फॉर मोस्ट ऑफ देम द पॉइंट इज सदाम रॅन द मिडल ईस्ट मोस्ट परफेक्ट सेक्युलर गव्हर्नमेंट. A government which, till you don't come to 1991, the first Gulf War, which involved America in it, never ever thought of placing Islam right at the center of state affairs. Saddam was a Ba'athist. More than that, Saddam came from a family of farmers and cattle herders. The people who can never understand something called as political Islam. He was a completely, वो गुंडा था. To be एकदम फ्रँक अँड क्लिअर, ही वॉज अ परफेक्ट गुंडा, की ज्याला ते असलं काहीच कळायचं नाही. नाही असं बसू नये का, हे असं तंगडावर तंगडं टाकून बसलं की बूट घातलेलं तंगडं तिकडं मक्केकडं हे दाखवतंय. तो त्याच्यानंतर सांगणार तू इथं समोर उभा राहा, मी तुला लाद घालून दाखवतो, तिथं जातो का आपण बघ. The month of Ramzan is going on. स्टेट कॅबिनेट किंवा स्टेट सिक्युरिटी काउन्सिल मीटिंग दिवसा बोलवायची आणि त्याच्यामध्ये आपण पण खात बसायचं, सगळ्यांच्या समोर प्लेटा ठेवायच्या आणि आपण सिगरेट फुकत बसायचं. नंतर रमजान चालू आहे, आपण त्याचा विचार करायला इथं नाही बसलेलो. वी आर हिअर फॉर अ स्टेट कॅबिनेट मीटिंग. सो ही रॅन अ व्हेरी डिफरंट गव्हर्नमेंट.
And that's now what rankles most in the West as well as in Iraq. Oh my God, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बुरा था, डेंजर था, गुंडा था, मवाली था, सब कुछ था, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अच्छा था, क्योंकि कम से कम ये तो ना देखना पड़ता था. So you'll be asked the names of all the imams after Ali, and if you can't name it, shoot him dead. हे असले ते दिवस आले नव्हते. For them, the villains of the peace are Blair and Bush, who took him away, destroyed all markers of stability in the Middle East. And Bush, after the event, went about rationalizing it by saying that Iraqi civil war shuru zala na, Condoleezza Rice was in the same position to Bush as Sushma Swaraj is in this government, said that हे जे चाललंय ना आता मिडल ईस्ट मध्ये असं खूप धगधगतं असं सिव्हिल वॉर आणि हे सगळं काही, these are the birth pangs of a new Middle East which would be more democratic, more modern. त्याच्यामुळे हे होत राहणार. And imagine the level to which the Bush White House went to justify one wrong. कारण काय असं असतं ना, एक खोटं बोलल्याच्या नंतर यू डोंट नीड मच ऑफ ब्रेन्स फॉर इट ना. यू कॅन सी एनी रितेश देशमुख अँड अक्षय कुमार फिल्म फॉर इट. एक खोटं बोलायचं, त्याच्यानंतर ते लपवायला अजून एक बोलायला लागतं, त्याच्यानंतर ते लपवायला अजून एक बोलायला लागतं, असं करत करत चित्रपट संपतो. सो पहिलं खोटं ऑफ WMD लपवलं बाय सेइंग दिस दॅट डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट. ते फक्त बागदादमध्ये विचारायचे नाही, पण यू कॅन स्टार्ट एट रियाद ना. रियाद सम प्लेस कॉल्ड एज रियाद, where there's family of 7,500 people belonging to the same clan called as Al Saud, who can fit up a nice parliament of 1,000 people. तिकडनं सुरू करू ना आपण, की जे तुमचे अत्यंत घनिष्ठ जवळचे मित्र आहेत, ज्यांना तुम्ही बोललेलं तुम्ही त्यांना बोललेलं सगळं एकामेकाला समजतं. And then it brought this, कारण अशा प्रकारच्या ज्या कंट्रीज असतात ना, wherein at the end of the day elections are about voting, it's not much different. Once you take away the strong man out, त्याच्यानंतर जे घडतं that is elections according to आपली क्लॅन, आपली ट्राईब, आपली कम्युनिटी, आपला एरिया, आपला माणूस, भले कसाही असो, चांगला असो वाईट असो. That is what it finally boils down to, because you're looking out for something very different. You are looking out for another strong man to replace the one that has been taken away. And if that man is really strong, it works. It could really have had worked had Maliki been a different person. पण सगळ्या प्रकारची कट कारस्थानं करत बसायचं, सगळ्या प्रकारच्या पैशाचे अफरातफरीचे व्यवहार करत बसायचं, होत असलेल्या व्यवहारांकडे डोळेझाक करायची. गेले 1.25 कोटी आहेत, कंप्लेंट 50,000ची जाते, सहन करायचं. हा आपली पंचायत ना. या सगळ्याच्या शेवटी जाऊन एकच पॉइंटला येतं, द स्टेट कोलॅप्सेस फिनॉमिनली. So as al-Baghdadi's army started walking through the cities of northern Iraq, the Iraqi army's officers ordered their soldiers, leave your guns, drop your uniforms, mix with the population and get lost. You are an officer, your job is to fight. When you have a security situation on your hand, and what you're telling your underlinings, those who are subordinate to you, is leave, just leave. That is the level of corruption that Iraq has been witnessing for all these years since Saddam left. त्याच्या काळामध्ये एकच बडा चोर था, वो था. आता multiple in all the states and all the provinces and all the districts, you have multiple chores who have started thriving all over the place, leading to a colossal situation की ज्याच्यामध्ये आत्ताच्या घडीला सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जो अमेरिकन शासनासाठी आहे, 2003 ते 2011 is the time that America spent in Iraq. The Iraq and the Afghan wars
कॉन्झर्वेटिव्हली हे म्हणजे एकदम काय त्याला आपण म्हणतो कंजूसीनी केलेल्या कॅल्क्युलेशन्स नुसार कॉस्ट दी अमेरिकन्स $3 ट्रिलियन. 3 ट्रिलियन. Iraq and Afghanistan, of which my favorite figure always is, and I'll repeat it, intelligence gathering in Afghanistan was $75 billion. इतका प्रॉब्लेम असतो जर लोकल भाषा कळत नसेल तर, की इंटेलिजन्स गॅदरिंग फॉर गुड इन्फॉर्मेशन टू वर्क ऑन अँड फिनिश ऑफ टेररिस्ट, $75 billion इज व्हॉट दे हॅव स्पेंट ऑन इट. त्याच्या काही काल सगळ्या 100 कोटी 100 कोटी आल्या ना, त्याच्यामध्ये हिशोब लावून बघा की 75 बिलियन कशाला म्हणतात, म्हणजे विल गेट अन अंडरस्टँडिंग. 3 ट्रिलियन, तिनावर 12 शून्य द्यायचे म्हणजे डॉलर टर्म्स मध्ये, आणि त्याला 57 किंवा 60 नी गुणायचं म्हणजे रुपी टर्म्स मध्ये. एवढे पैसे लागतात फॉर 2 फेल्ड व्हेंचर्स ओव्हर अ डेकेड. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज बीइंग अ सुपर पॉवर. की आय हॅव $3 ट्रिलियन इन कॅश फॉर एकदम भारी रॅम्बो स्टाईल फिल्म, फर्स्ट इन द माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, देन इन द टिग्रिस अँड युफ्रेटिस व्हॅलीज. This is called as being a superpower. Do you get it? The total size of the Indian economy is $2 trillion. Total size. So don't harbor illusions, for God's sake. त्यामुळे आपलं जे चाललंय तेच बरं आहे. विश्वगुरु भारत, दिवा बत्ती बित्ती लावावी, आपला आपण बसून घ्या, आपल्याला ओवाळावं, आपण हेच धंदे करावे. दॅट इज गुड इनफ फॉर यू. कारण ऍट द एंड ऑफ द डे डॉमिनेशन कॉल्स फॉर मनी. आणि ते जुन्या मराठीमध्ये आमच्या असं सरळ सांगतात, सगळी सोंग घेता येतात, पैशाचं घेता येत नाही. आयदर यू हॅव इट ऑर यू डोंट हॅव इट. आयदर यू हॅव फ्रेंड्स हू कॅन स्पेंड इट फॉर यू, ऑर you don't have friends who can spend it for you. And after $3 trillion, what you are staring at is a colossal failure. You have to be ready to fail at the cost of $3 trillion to be a superpower. मग हे 3 ट्रिलियन खर्च केल्याच्या नंतर ह्याच्यातनं काय आलं असतं, that would be a different story. हे 3 ट्रिलियन झाल्याच्या नंतर failure is what is staring you in the face. Now, why don't you do something to improve it? No, we have run out of money, and most importantly, we have run out of the will of doing something to rectify the problems of the world. Plain and simple. कि आता we no longer have the will for it. 4,500 deaths in combat is what the Americans faced in all those 8 years between 2003 to 2011 when the armies walked out in Iraq. Practically every big community across the country knows of a soldier who is in his young 20s and either doesn't have one or both his limbs, who don't want it any longer. Just don't want it. So if Barack Obama is not acting, and if there is this belief that Barack Obama is doing something very lousy by not acting, he is doing something perfectly what the Americans want him to do. No more interference in the affairs of the Middle East. आपलं ते जे काही तेल आपल्या देशात निर्माण होते ते करत राहावं. दॅट इज गुड इनफ फॉर अस. द वर्ल्ड इज अ व्हेरी बॅड प्लेस. दे डोंट इवन अप्रिशिएट गुड वर्क डन बाय यू. वी ट्राईड टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू पीपल हू हॅड lived under tyranny for ages, and they are not even kind and appreciative about it. And what this is, that ungratefulness that you get after spending $3 trillion on them. Leave. त्यामुळे सदरील परिस्थितीमध्ये बरं हे असतं की आपल्याला लोकांनी आपलं जे काही झालंय याच्याबद्दल अभिनंदनाची पत्र पाठवली तर त्याला उत्तर द्या. आमचा गुजरात पासून तर असा अनुभव आहे ना, बघायचंच नाही, विचारच करायचा नाही, बोलायचंच नाही. ते आपल्या लेखी अस्तित्वात नसलेला एक समाज घटक आहे. That is good, but that is not how you can run the foreign policy of a sovereign country in the modern world, na? You have to believe in this, that to the west of my hand there is no world in existence. When the world has a way
of sneaking up in a very Tom and Jerry way, hitting you hard on your head with something and saying, "Here I exist." मला मजा येते. काव्यगत न्याय असं म्हणतात त्याला. So as of now the problem is, if there is any problem, it is for the Iraqi government. First line. And the Iraqi government has no idea as to what does it need to do. It is lost. त्यांचं म्हणणं असं आहे की अमेरिका शुड ऍक्ट. अमेरिकेचं म्हणणं असं आहे वी आर नॉट गोइंग टू ऍक्ट अंटिल अँड अनलेस यू डोंट डू समथिंग इन युअर ओन कंट्री. The West demands from Maliki a more inclusive government which would be reflective of Iraq's social reality. Maliki ran a government which can be very well understood in present day New Delhi. एक असं सरकार ज्याच्यामध्ये एकही सुन्नी मंत्री नव्हता. The vice president was a Sunni Arab. मालकीनी मागची इलेक्शन झाल्याच्या नंतर त्याच्या नावाने वॉरंट काढलं. तो माणूस त्याच्या कुटुंबासहित गाडीत बसून कुर्दिस्तानला निघून गेला. दिस इज हाऊ यू ट्रीट सिनियर मिनिस्टर्स इन युअर ओन गव्हर्नमेंट. त्याच्यामुळे आत्ताचं बागदाद गव्हर्नमेंट जे आहे ना, दिल्लीला तिचं प्रतिरूप त्याच्यात दिसेल की आपल्याला ज्यांचा ज्यांचा म्हणून प्रॉब्लेम आहे इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल मायनॉरिटीज, एकालाही मंत्रीपद द्यायचं नाही. The world is a very connected place if you don't believe in it. कुठल्याही माणसांना मंत्रीपदे द्यायची नाही, कुठल्याही माणसांना जबाबदारीच्या पोझिशनवरती नेमायचं नाही, लांब ठेवायचं त्यांना आपल्यापासून आणि दिसेल तिथं बुकलायचं. मग ते बघतात आणि मग दिस इज व्हॉट दे कम टू. सो वन फॉर्म ऑफ इडिओक्रेसी गेट्स रिपोर्टेड अँड रिफ्लेक्टेड इन अनदर फॉर्म ऑफ इट. सो यू एस्टॅब्लिश्ड a Shia only government in the name of democracy. They are establishing a Sunni only caliphate. And interestingly what he is doing is localizing that power and demanding global allegiance. म्हणजे अल कायदाने काय केलं, अल कायदा left power diffused, acted globally. What Baghdadi is doing is localize power within a territory but demand from all the Muslims of the world, you obey me or else if I lay my hands on you I would kill you as an apostle. आता मुद्दा एवढाच आहे की आपले हात किती लांब होऊ शकतात आणि आपले हात लांब होण्याच्या आधी is somebody going to get you. And Baghdad's problem is he is a petty pest that can be easily crushed. Because for all its talk, ISIS doesn't have air power. They don't fly planes. They have no choppers. They are largely located in eastern Syria, from where they keep on coming in and attacking the cities of western Iraq. आणि हा सगळा प्लेन जो आहे ना, तो अफगाणिस्तान सारखा नाहीये की ज्याच्यामध्ये द टेरिटरी इज प्रिटी माउंटेनस, देयर आर प्रिटी डिसेप्टिव्ह एंट्रन्सेस अँड एक्झिट्स. दिस इज अ प्लेन डेझर्ट सॉर्ट ऑफ रिजन. एनीथिंग कॅन बी इझिली लोकेटेड अँड फाइनली लोकेटेड. बरं, ते एकटे फिरत नाहीत, ते अशा कुठं गेलं ते महान चित्र, ते अशा कॉन्वॉयज मध्ये फिरतात, असे एकदम सगळे ग्रुपच्या ग्रुपनी फिरतात विथ हे फ्लॅग्स आणि सगळं. टेक अ लुक ॲट दिस पिक्चर व्हेरी क्लोजली. यू वुड नॉट फील दॅट दे आर गोइंग आउट टू वॉर, यू वुड फील दॅट दे आर ऑलमोस्ट गोइंग आउट टू अ पार्टी. आणि दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉन्वॉय इज व्हेरी इझिली perceptible from the skies. अमेरिकेने ज्या प्रकारचे ड्रोन्स अफगाणिस्तानमध्ये वापरलेले आहेत किंवा इराकमध्ये वापरलेले आहेत, ते ड्रोन्स वापरलेच अशा प्रकारच्या गोष्टींवरती हल्ले करण्यासाठी आहेत. and the UAVs are perfectly trained for it. Low snoop, not detected, they don't even have a radar to detect anything. Goddamn, fly as close as is possible for maximum impact and finish it off. And they करणार, they can do this, they can very well do it. But the only problem is की त्या प्रकारचे प्लेन्स आणि त्या प्रकारच्या एरियल टेक्नॉलॉजीज अमेरिका वापरू शकते. इराक सरकारचा प्रॉब्लेम असा आहे की इराक सरकारचं म्हणणं आहे हे तुम्ही वापरा आणि ही बॅच संपवा. आणि त्यांचं म्हणणं, त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की हे झाल्याच्या नंतर याचा सगळ्यात मोठा फायदा जर कुणाला होणार असेल तर तो सिरियन सरकारला होणार.
त्याच्यामुळे आम्हाला असले कुठलेही धंदे करायचे नाहीयेत की विच वुड ॲज ऑफ नाव break down that very delicate balance which the Americans feel they have established between the different problems in this region. So people are going to get killed, people are going to get ekdam devastated, destroyed, looted, everything. It's going to happen for a long period of time. Stay with a barrel of oil above $100 for a long time to come. You can't avoid that, because if this region doesn't settle down, oil is going to continue trading at very high rates. And shale gas and all of that, those are American things. They can do it. You can't do anything of it. तुम्ही फार तर फार विचार करा की तो बैल मुकेश ज्याला म्हणतात, अंबानी फुलोत्पन्न बैल मुकेश, याला $6 द्यायचे पर मिलियन ब्रिटिश टन का $8 द्यायचे? यू थिंक ऑफ दॅट. I'm very uncharitable about certain people that I don't like. If I don't like people, I don't like people. I'm not under an obligation to be nice and good about everything on the face of this earth. Life is short and nasty. You are not here for an eternity. So I don't believe in playing those types of games. भारताचे इतके महत्त्वाचे कॅपिटल तुमच्या घरी घेऊन जा, मला सांगायचं. जे बैल सदृश असतं त्याला बैल असंच म्हणावं, कारण आमच्या इथं मराठीत त्याला असंच म्हणतात. So you think of it, you have one gas problem on your hands, you have a second crisis over here. And plus, given the fact that a number of Indians will keep on leaving as the insecurity keeps on advancing east and southwards, कारण हे जसं जसं ईस्ट अँड साऊथवर्ड सरकत राहणार तसं तसं you will have more people. Baghdad has many more Indians as compared to Mosul. Basra down south has many more Indians as compared to Mosul up north. These people are going to keep on leaving. So जेवढे लोक जात राहणार तेवढं you are going to get a dip in the remittances for a very simple reason, because these people are involved in work in which if you work you get money. They don't have investments in stock markets over here. So it's as simple as that. You do have a problem both ways on your hand. In terms of security, you as of now definitely don't have a problem. There's no reason why we should be worried about this कि ये किस तरह से impact होगा, except for जसं मी म्हटलं कि बाबा we even have that sort of situation happening in Lucknow, in Bombay, in Delhi, and especially given the fact that the month of Ramzan is going on, की ज्याला आपण संध्याकाळच्या नमाज नंतरचे sermons म्हणतो, त्याच्यामध्ये ॲटलिस्ट इन द शिया मस्जिद्स अँड जमात खानास वी हॅव अ लॉट ऑफ पीपल हू आर गेटिंग ॲजिटेटेड अबाउट व्हॉट इज हॅपनिंग इन इराक. आणि त्यांच्यासाठी करबला अँड नजाफ आर ॲब्सोल्युटली क्रिटिकल अँड क्रुशियल, बिकॉज दॅट्स वेअर मोस्ट ऑफ द शिया होली प्लेसेस आर लोकेटेड. So they have this whole idea of let's get together and do something for the defense of Karbala and Najaf. They are not worried about Baghdad falling to al-Baghdadi. They are more worried about Karbala and Najaf falling to al-Baghdadi. कारण अशा गोष्टी पूर्वी पण झालेल्या आहेत, आणि अशा गोष्टी ज्या ज्या वेळेला Karbala and Najaf get attacked by these types of people, they normally go about destroying all the places over there. So they are more concerned about that. But as of now they are concerned on the other side. You also under that can have Indians leaving for Iraq to fight on al-Baghdadi side. Even that's something that you can't rule out. Pakistan already has a problem on its hand in the Waziristan agency, wherein a number of people as of now की जे ते वाझिस्तानमध्ये जी काही मिलिटरी ॲक्शन चाललेली आहे त्याच्यामुळे जी लोक निर्वासित म्हणून बाहेर पडलेली आहेत, निर्वासित छावण्यांमध्ये राहत आहेत, त्यांच्या निर्वासित छावण्या आर बीन रन बाय पीपल like the Jamaat Islamis of the world who are big fans of the al-Baghdadi Khilafat. त्याच्यामुळे no denial of the possibility of even Pakistanis heading west to fight for the glory of the Caliph. पण आत्ताच्या घडीला as far as the ISIS army is concerned, a very interesting development is it is largely manned by people coming from Chechnya, coming from Afghanistan, coming from Uzbekistan, Pakistan and places like that. You have very few people from Jordan, Iraq and Syria who are ready to join it. And one of the reasons why they don't want to join it is that spectacular violence which the ISIS is capable of enacting. कारण हे अशा प्रकारच्या टेलिवाइज्ड व्हायलन्सचे जबाबदार आपण आहोत, हे पाप कुणालाही आपल्या माती आत्ताच्या घडीला घ्यायचं नाही. त्यामुळे एकदम अल कायदा डिसेंट्रलाइज्ड. Of course, Al-Qaeda has refused sanction to this. When Ayman al-Zawahiri tried to send a man to Baghdad
टू टॉक टू अल बागदादी अँड वीन हिम अवे फ्रॉम दिस. त्या माणसाला यांनी उडवून टाकला, की ज्याच्यानंतर आयमन चिडला आणि आयमन म्हटला की आयसिस इज डिलेजिटिमाइज्ड. अल कायदाकडनं कसल्याही प्रकारच्या मॉरल मटेरियल मिलिटरी सपोर्टची अपेक्षा करायची नाही, आणि याच्या पुढे दिस इज कम्प्लीट वॉर बिटवीन यू अँड अस. येते लक्षात. मिनिमम एक गोष्ट लक्षात ठेवा, डू नॉट कन्सेप्च्युअलाइज एनिथिंग दॅट इज कॉल्ड द मोनोलिथिक अंडरस्टँडिंग ऑफ आयदर वेस्ट एशिया or affairs Islamic, or of something that is called as the Arab and Muslims. The monolith doesn't work in anything of this. म्हणजे आत्ताच्या घडीला सौदी अरेबिया टाळ्या वाजवती ॲट दिस की नाही छान छान छान, त्यांनी बागदादमध्ये जावं मालिकीचं मुंडकच छाटावं. पण द मेजर प्रॉब्लेम दॅट द साऊदीज हॅव इज इफ बागदाद इज व्हॉट ही क्रॉसेस इन टू, द साऊदी बॉर्डर इज व्हॉट कॅन बी रीच्ड इन 30 minutes. And then the first question that has to be asked is King Abdullah going to swear allegiance to al-Baghdadi? And if he refuses, then obviously al-Baghdadi, according to his delusions, is completely at freedom to declare war against Saudi Arabia. वेडी माणसं कुठेही थांबत नाहीत, आणि वेड्या माणसांचा एक मोठा गुण जो असतो तो हा असतो की त्याचा वेळ तुम्ही खपवून घेतलं का नाही. बिन लादेन, आयमन अल झवेरी यांचा वेळ तुम्ही खपवलं का नाही, त्यांना पैसे दिले का नाही, त्यांना मिलिटरी अँड मॉरल सपोर्ट दिला का नाही. तुम्ही सगळ्यांनी, कतर, सौदी अरेबिया, डिडंट यू पे मनी इन टू देअर अकाउंट्स, डिडंट यू लेट पीपल फ्रॉम युअर कंट्रीज गो अँड फाईट देअर जिहाद्स, डिडंट यू लेट देम कम बॅक अँड गेट रिसेटल्ड इन द कम्युनिटीज बाय ॲडव्हर्टायझिंग फॉर यांना आपण स्किल्स शिकवू, या पोरांची लग्न करून देऊ, हे तुम्ही केलं का नाही. मग त्यांचं कौतुक व्हायला तर माझं पण व्हा. सो वेन वन स्ट्रीक ऑफ इन्सॅनिटी गेट्स लेजिटिमाइज्ड, it becomes the trigger for others to become more insane. त्यांना 282 मिळाले ना, चला हडपसर मध्ये एक मोहसिन सादिक मारून घेऊ. हा, डू नॉट फील देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द टू. डू नॉट एट ऑल फील कि ऐसा नहीं है कि ये मेरे क्या बोलते हैं ना बहुत प्रोडक्टिव एंड बहुत इमेजिनेटिव माइंड की उपज है. नहीं, द कनेक्ट एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड. And the connect is going to create more problems in the Indian case as the years keep on advancing. So if after something that he did 10 years ago, you can make him the Prime Minister of India, we are going to target the Mohsin Sadiqs of the world. That nobody can stop us from doing it. One Muzaffarnagar, one Muradabad, one district, one gaon, day by day. That's all. So करना क्या पड़ता है, the first one has to be stopped. पण आमच्या केसमध्ये फर्स्ट वन स्टॉप व्हायला आम्हाला 2011 उजाडलं, की ज्यावेळेला आम्हाला गुफेत तो सापडला. गुफेत नाही, पाकिस्तानमध्ये सापडला. तुम्हाला आधीच सापडायला पाहिजे होता तो. यू कॅन्ट मेक एन एक्सक्यूज की नो द पाकिस्तानीज आर प्रोटेक्टिंग हिम. इवन यू वर इक्वली निग्लेक्टफुल ऑफ टार्गेटिंग हिम. Violence begets only violence. It can never beget anything else. Critical lessons which need to be learned and drawn in the Indian case without a feeling of नाही टिग्रिसच्या तिरी चालले ना, आपला काय संबंध आहे. कारण अंडर ग्लोबलायझेशन यू आर लिव्हिंग थ्रू द सेम मॉडेल्स ऑफ मॉडर्निटी, की जे मॉडेल्स ऑफ मॉडर्निटी invoke and provoke their religious instincts to do whatever they are doing, even you all are living through the same situations. समजते का काय म्हणतोय ते. सो तसं रिझॉल्वेबल आहे. वन मिलिटरी स्ट्राइक and this can be finished off. The only problem is how long does Turkey and America want this to keep on working, and at what point of time are the Americans going to say enough. One drone attack, ते जसे याच्या केसमध्ये गेले ना,
I don't know how many of you did see that beautiful film made on the killing of bin Laden, Zero Past Midnight. मग वैसा इसके बारे में एक बार करना पडेगा. ह्याचा एकदा हिशोब केला, पण आता ह्याचा हिशोब केल्याच्या नंतर परत प्रॉब्लेम तिथेच राहतो की बाबा हाऊ आर यू गोइंग टू रन द न्यू इराक. The Americans wanted to keep the Iranians out, but unfortunately now have to negotiate with the Iranians about getting sort of a solution as far as this problem is concerned. Extreme hatred for Iran is what marked America's foreign policy for all the years between 1979 and the present. आणि आता अशी मजबुरी आहे की ज्यांना इतके वर्ष वैरी मानलं त्यांच्याशीच बोलायला लागतं की यांचा काटा कसा काढायचा. तो मॉडर्निटी का कुछ प्रॉब्लम है कि जो इस किस्म की रिलीजियस एक्टिविटीज को पैदा करता है, ये रिलीजियस एक्टिविटीज आर नॉट अबाउट अ प्री मॉडर्न रियलिटी. देयर इज नो प्री मॉडर्न रियलिटी, इट्स गॉन. दे आर यूजिंग द फ्रेजोलॉजी ऑफ द प्री मॉडर्न टू हैश आउट अ पॉलिटिक्स इन द मॉडर्न. Having had said this, I commend it to you. Open it up for all questions, comments, and everything.